حضور خواجہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور خواجہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے غریب نواز، ایسی غریب نوازی کیسے کیسے نوازتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے میں غریب کا خیال رکھے، یہی نہیں اپنی ہر دولت سے، اپنی ہر جس کے پاس جو نعمتیں، ہر نعمت میں غریب کا حصہ رکھے. اللہ اکبر، وہ کیسے غریب کو نوازتے ہیں، سبحان اللہ. حضور خواجہ عثمان ہارونی، آپ کے پیر و مرشد، ان کے پیر و مرشد نے عثمان ہارونی کو بلایا، بڑے رازدار طریقے سے بلایا دن میں. بولے دیکھو سنو عثمان، بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں، راز کی بات سنو. بولے جی حضور کیا حکم ہے؟ بولے سنو عثمان، کل صبح جب میں بہت سویرا فجر سے پہلے اپنے حجرے سے نکلوں گا، جب میں اپنے حجرے سے باہر نکلوں گا تو جو مجھے دیکھے وہ جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنتی، سبحان اللہ. اب اس پہ لوگ سوال کھڑا کر دیں گے کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان کو دیکھنے سے انسان جنتی ہو جائے؟ ارے عقل جو ایسا سوال کرے، کم عقل. ایک انسان کی ولایت میں ایک ایسا مقام آتا ہے، ایسا مقام آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ ہی کی دین ہے کہ اگر اس وقت وہ حکم کر دے اور اس کے چہرے کو، وہ لمحات جب ہوں، ان لمحوں میں اس اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھ لیا جائے تو وہ انسان جنتی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کہا کہ جی حضور بہت اچھی بات ہے، لیکن عثمان غور سے سنو، یہ بات کسی کو مت بتانا، یہ بات کسی کو مت بتانا. اگر تم نے کسی کو بتا دیا تم دوزخی، تم دوزخی. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت عثمان ہارونی کو تھوڑی بے چینی ہوئی، چہرے کے اوپر تجسس آیا، بے چینی پیدا ہوئی. حضرت نے چہرے کو پڑھا کہ عثمان تیرے اندر کچھ بے چینی ہے، کہہ دے، بول دے، اپنے دل میں مت رکھ، بول دے کہ حضور بس میں ایک اجازت چاہتا ہوں کہ جی ابھی میرے غریب نواز ابھی تو پد پر بھی نہیں ہے، ابھی تو خلافت بھی نہیں ہے، کب سے غریب نواز ہے. مال آ جائے، دولت آ جائے، پھر غریبوں کو نوازے، یہ تو ایک عام بات ہے، لیکن ابھی ہے بھی کچھ نہیں اور پھر غریبوں کو نوازنا. دیکھو سبحان اللہ کہ حضور بس ایک بے چینی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بات اپنے مینو کو بتا دوں. معین الدین کو مینو کہا کرتے تھے حضور عثمان ہارونی، مینو کہا کرتے تھے کہ حضور اگر اجازت ہو تو اپنے مینو کو یہ بات بتا دوں. حضرت عثمان ہارونی نے آنکھیں بند کری، سوچا، مسکرا کے فرمایا اجازت ہے کہ لیکن شرط بتا دینا، شرط بتا دینا. اب بے چینی ختم ہوئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بلایا، بولے بیٹا یہاں آؤ. کہ جی حضور. کہ بیٹا کل صبح جب میرے پیر و مرشد حجرے سے باہر تشریف لائیں گے تو جو ان کو دیکھ لے گا، نکلتے ہی جس کی نظر پڑ جائے، جو دیکھ لے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. حضور غریب نواز نے کہا سبحان اللہ، وجدانی کیفیت ہو گئی کہ لیکن بیٹا ایک شرط ہے. تیرے دادا پیر نے ایک شرط لگائی ہے. بولے حضور کیا شرط ہے؟ بولے شرط یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے، تم دوزخی ہو. کہ حضور کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. اب حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز ایسے ہی نہیں ہے، میرے خواجہ ایسے ہی غریب نواز نہیں ہے. دیکھو کیسے کیسے نوازتے ہیں، سبحان اللہ. کتنی بڑی دولت ہاتھ لگ گئی آج. غریبوں کا خیال کیا جائے، دل میں خیال آئے کہ غریبوں کا خیال کیا جائے. حضور خواجہ غریب نواز شہر میں نکل گئے. سنو 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 میرے دادا پیر نے کہا ہے کہ جو کل صبح جب وہ حجرے سے باہر تشریف لائیں، جو ان کو دیکھ لے وہ جنتی. اعلان کر دیا پورے شہر میں، اعلان کر دیا. ایک شور مچ گیا، لوگوں نے تیاری کر لی، رات سے ہی تیاری کر لی، نہا دھو کے کپڑے بدل کے ادھر کا رخ کر لیا. اب صبح فجر ہونے سے پہلے ایک ہجوم آپ کی خانقاہ کے باہر اکٹھا ہو گیا.
हुजूर ख्वाजा शरीफ जब बाहर तशरीफ लाए तो देखा तो एक हुजूम इकट्ठा है, जलाल आ गया। बोले उस्मान कि जी हुजूर ये सब क्या है? क्या आका मैंने तो किसी से नहीं कहा, मैंने तो किसी से नहीं कहा। कि तुमने मैनू से कहा? अपने मैनू से तो कहा। कि हाँ हुजूर उससे तो कहा। शर्त बता दी थी? कि जी हुजूर मैंने शर्त बता दी थी, अपने मैनू को मैंने शर्त बता दी थी। कि बोले अच्छा मैनू को बुलाओ, मोइनुद्दीन को बुलाओ, मोइनुद्दीन को। कि जी हुजूर सर झुका के आ गए कि मोइनुद्दीन तुम्हें उस्मान ने शर्त बता दी थी? कि जी हुजूर बता तो दी थी। कि फिर क्या थी? कि हुजूर आपने कहा था अगर किसी से जिक्र किया तो जो देखेगा वो जन्नती, लेकिन अगर किसी से जिक्र किया तो वो दोज़खी। अब तुम क्या दोज़ख में जाना चाहोगे? कि आका अगर मेरी वजह से इन हजारों को जन्नत मिल रही है तो ये मोइनुद्दीन दोज़ख में जाने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही गरीब नवाज नहीं है मेरे आका, ऐसे ही गरीब नवाज नहीं है। सुभान अल्लाह। उस्मान ने हारूनी ने गले लगा लिया, हुजूर ख्वाजा शम्स शरीफ ने बुलाया, सीने से लगा लिया कि बेटे सुभान अल्लाह तेरा यही इम्तिहान था। हाँ, तू ऐसे ही हिंद का राजा नहीं बनेगा, तू अपनी प्रजा का ख्याल रखेगा। आज तुझे हमने तेरा इम्तिहान था। तो फरमाते हैं कि हुजूर अगर हजारों लोग मेरी वजह से जन्नत में जा रहे हैं और मैं अकेला दोज़ख में जाने के लिए तो सौदा सस्ता है। सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। आइए फिर मैंने जो दूसरी आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया था, पहली आयत से तो ताल्लुक़ ये हो गया, दूसरी मैंने पढ़ा वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजा। और एक शेर पढ़ा था, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान। बस इसके तनाजुर में और सुन के फिर जो आज का सबक होगा वो दूंगा, फिर जिक्र और फिर सलात व सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे ही गरीब नवाज नहीं, सुभान अल्लाह। चौथे उर्स की बात है, नहीं हाँ चौथे उर्स की, तीसरे उर्स की। एक उर्स ये गया है, एक इससे पिछला, एक उससे पिछला उर्स। एक रुड़की में एक आपका पीर भाई है जावेद, जावेद नाम है उसका। हुजूर सैयद कारी लुत्फुर रहमान वालिद गिरामी का जानशीन साबरी बुलबुल हुजूर कारी लुत्फुर रहमान मेरे वालिद गिरामी का एक मुरीद है जावेद, रुड़की में अभी है वो। हाँ, उसका मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा तो उससे सबूत ले लेना। फकीर कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आस्थाने से, हमारे घराने से कभी कोई बात बेबुनियाद बिना सबूत के नहीं होती। और अल्लाह का शुक्र है हमारे सुन्नी उलमा तो कोई बेदलील के बात करते ही नहीं करते हैं। बेशक। वो तीसरे उर्स में गया हुआ था। कौन? जावेद। उसके ससुर भी साथ थे। उसके ससुर वॉलंटियर पीर हैं। अब वॉलंटियर पीर की अगर डेफिनेशन की जाए तो बड़ा वक्त लगता है। बहरहाल ऐसी मामला है, वो भी साथ थे, पूरा काफिला साथ था। तो हुजूर गरीब नवाज की मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पुल शरीफ हो रहा था। पुल के लम्हात थे, एक सन्नाटा था, सिर्फ उसी की आवाज़, ऐसा ही होता भी है जो पुल पड़ता है उसी की आवाज़ आती है ना तो एक सन्नाटा हो जाता है। बल्कि उसका कहना यह है कि मैं मोरसली जो है वो पेड़, उसके नीचे मेरा नंबर आया था तो कोई महीन सी चिड़िया बोल रही थी, उसकी चहचहाने की सिर्फ आवाज़ आ रही थी, बाकी सन्नाटा था, कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अचानक एक बड़ी ठंडी हवा का झोंका आया, बहुत ठंडी हवा का झोंका वो महसूस किया। तो जावेद का कहना यह है कि वो ऐसी हवा थी कि जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं की उससे पहले। सुभान अल्लाह। तो जब वो ठंडी हवा का झोंका आया तो जब कुल हो गया, कुल होने के बाद उसने अपने ससुर से पूछा, बोले हजरत अब्बा आपने कोई हवा का झोंका महसूस किया? बोले हाँ यार ऐसा झोंका तो आज तक महसूस ही नहीं किया। दाएं बाएं 10-20 लोगों से जो काफले वाले थे, गैर लोगों से, सबसे पूछा तो कोई झोंका हवा का आया? बोले जी हाँ ऐसा झोंका तो हमने आज तक कभी जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, महसूस ही नहीं किया। तो बोले ससुर से बोला, बोले अब्बा ये बताओ ये झोंका कैसा था?
تو اس کے سسر نے کہا بولے بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، کل شریف سرکار غریب نواز سے کل شریف ہو رہا ہے، جنت کی ہوا رہی ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہے، جنت کا جھونکا۔ تو جاوید بولا حضرت میں مطمئن نہیں ہوں۔